अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? रब सोने की दुआ है जनाब, तुम जिस चीज़ से वसी हो पे अल्लाह ताला जनाब तुम खुश रखे ते आबाद रखे। कल भी थोड़ी मैं लाइव आया सी ते अज फिर कोशिश की थोड़ी जी लाइव आवन दी। यूट्यूब से साड़ी कोशिश होंदी है कि असी जनाब तुहाडी खिदमत विच जिहड़ा साडा फोक प्रोग्राम ने, फोक कल्चर है साडा, ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲਹੂਜ਼ੇ ਖਾਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਹੋਣ, कोई गलबात हो कि सर इंज नहीं चेंज होना चाहिए, इतों यह गलत हो जाता है, यह प्रोग्राम इंज नहीं होंगे, तो सर असी जरूर जनाब थोड़ी जी है कोई भी जी राय होगी जनाब साढ़े किस तरह कहते सिर बसी है। तो बाकी साडा सानू अपना भी शौक है, यह नहीं कि असी खाली रिकॉर्डिंग करके तो तुहानू सुनाने, नहीं, सानू आपको शौक है। असी इसलिए किसी गाने वाले बुलाने तो नाल वो जरूरी है असी उस चीज़ को समझ के तो जो अगर सैफर मुल्क पढ़ता है तो तां भी वो पंजाबी कहने डुब के वो डुब के तो फिर असी जनाब अगे थोड़े बाद वो लैके आने चीज़। ठीक है, अगर कोई बंदा माहिया गाँदा है तो असी कोशिश करने कि उस माहिए का जो मतलब है ना वो थोड़े वास्ते ठीक ठाक निकले। ठीक है, बेहुदा माहिए तो कोई अगे पिछे वाले माहिए जोड़े ने वो फिर कोशिश करी है कि वो ना मन। ठीक है, बेहतर तो बेहतर जनाब अच्छे तो अच्छे माहिए साफ सुथरे। ठीक है, जिस तरह मसलन वो किसी ने कहा भाई मिश्री तुल गई है तो नाजुक जिंदड़ी पिछे सजना दे रुल गई है। ठीक है, या लाल परांदे नहीं तो दिल कायम रवी सज्जन छड़ते जाते नहीं। तो वो मसलन साड़ी कोशिश ये होंगी है कि एक तो जो बंदा नवा गाने वाला है बेशक जिस एरिए नाल तलक रखता है, गुजरात का, खारियां का, बासरियां का, डिंगियां का, खवासपुर का, ठीक है, और किसी भी पिंड के नाल तलक है, जनाब असीं कोशिश करने कि तुहाडे सामने लैके आईए। अच्छा, जिस तुहाडे सामने लैके आने फिर तुहाडी राय होंदी है, तुहाडी मर्जी होंदी है, या मसलन जो बंदा गाने वाला सी उसकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि नहीं है, या इहदे च केह्ड़ी खामी है। ठीक है, तो वो सारियां तुहाडियां जेहड़ियां गल्लां ने वो असीं जरूर जनाब चैक करने उन्होंने अमल करने की फुल कोशिश करने कि तुसीं यार सज्जन जेहड़ियां गल्लां बातां दसदे हो। तो मैं अज दूजा दिन मैं लाइव आने की कोशिश करना पाया, ये मेरा कोई इतना तजर्बा नहीं है ऐसे। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुबशर इकबाल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। जी कहते हैं क्या हाल है जी? ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है जी मुबशर इकबाल साहब। जी सोने रब का शुक्र है भाई, तुसीं सुनाओ क्या हाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो तुसीं? तो शुक्रिया सारे सज्जना दोस्तों का कि जेह्ड़े साढ़े प्रोग्रामां नूं इतना पसंद करते हो। तो साड़ी तो कोशिश रहिंदी है कि असी बेहतर तो बेहतर अंदाज, बेहतर तो बेहतर तरीका, जे तुहानूं गाने का शौक है असी बार बार कहने तुसीं सानूं एक बार मौका दिओ। असी जिहड़ा साडा एक्सपीरियंस है, मैं असी 1986 चो इस फील्ड विच हां। ठीक है, तो दूजा उंज भी सानूं साडी जिहड़ी कोशिश है ना, जिहड़ा मसलन पुराने स्टाइल का सैफुल मुल्क, अदर यूसुफ अलैहिस्सलाम सुने, आपूं भी सुनी दा, खाली तुहानूं मैं दस्सेआ तुहानूं नहीं सुनाई दा, आपूं भी सुनी दा, उन्होंने बह के कोले भाल के भाई गुलाम रसूल होवे तो उन्होंने भी सुनी दा। जे तुसीं देखिआ होगा साइंस फेल होवे तो उन्होंने भी कोले भाल के साइंस का प्रोग्राम करी दा। भाई आजम मैं उन्होंने नाल भी शरबत बैठी भी कोशिश करी दी है कि हर चीज़ जिहड़ी है वो बेहतर तो बेहतर करके तुहाडे नाल अगे पेश की जाए। अच्छा, फिर तुहाडे काफ़ी सज्जना दोस्तों के फोन आते हैं बाहर के मुल्कों चों, कोई इटली बैठे है, कोई फ्रांस बैठे है, कोई इंग्लैंड बैठे है, कोई अमेरिका च है, कोई जापान च, कोई आस्ट्रेलिया च, काफ़ी तादाद च लोग ने जेह्ड़े इंडिया च भी हैं। तो बहुत पसंद करते हैं साढ़े प्रोग्रामां नूं। और सर तुहाडा सब सज्जना दोस्तों का बेहद शुक्रिया कि तुसीं साडी इस काविश नूं जिहड़ी असीं कोशिश करने इहनूं तुसीं पसंद करदे हो। तुहाडियां कोई भी जड़ियां ने मसलन तजवीज़ां मन तुसीं सानूं अपने कॉमेंट्स की राह सानूं दस्सिया करो कि यह जिहड़ा बेहतर तो बेहतर अंदाज नाल, बेहतर तो बेहतर तरीके नाल
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਮਰਾਦ ਹੈ ਬਈ ਮਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਈਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਰਵਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਉਸ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸ਼ਰਕਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪੂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਘਰ ਦੇ ਦੁਬਈ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੈਂ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਸਲਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੜਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ 2 ਸਾਲ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 28-29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੂ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਣਾ ਨਾ ਆਣਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੱਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਚਲਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਫਾਰਗ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸਲਨ 2 ਭਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਦੇ ਲਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਫਾਰਗ ਹੀ ਫਾਰਗ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਕ ਸ਼ੈਠਕ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਝੱਟ ਕੋਈ ਬਹਿਣਾ ਖੜਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜ਼ੀਮੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਲਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੋਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਣਾਓ ਨਾ ਵੱਖਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ, ਜੂੰ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਲੰਮੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਰਮਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਆਲਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਮਸਲਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਵੀ ਨਾ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਤੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਗੱਲ ਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਔਖਾ ਕੱਢਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਅੱਗੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵਫਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਛੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਤਨਾ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵਫਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੋਨੇ ਨਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਦੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਜਨ ਬਣੇ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਡੱਬੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਚਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਫਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਤੇ ਐਡਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਹੱਲ ਜੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਨਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਾਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ ਸੱਜਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੈਂਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਕੌਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਚਲੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਹੈ ਇੱਥੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਉਹ ਵੀ ਦਬਾਇਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਦਿਲ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਮਸਲਨ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਸਟਾਰ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬਸ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਚੱਕ ਬਸ ਰਹੀਆਂ ਜੀ 5 ਸਟਾਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸੋਚੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਮਸਲਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਹੀਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਫ ਅਲ ਮਲੂਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਆਮ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮਸਲਨ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮ ਅਰਸਲ ਡੋਗਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਬੈਠੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਭਾਲ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਫਦਾਰ, ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਓ ਬਈ ਦੁਖੀ ਜਿਹੇ ਨਾ ਮਾਈਏ ਬੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਸਲਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੁਣਨ ਦਾ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਬਈ ਮਸਲਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀਰਾ, ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਬਈ
ਜਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀਰਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਮੁਹਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਆਈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਨਾਬ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।